நீங்க சொல்ற மாதிரி அப்போ இட் வாஸ் a very hush hush. அடாப்ட் பண்ணாலுமே யாரும் அதை பத்தி பேச மாட்டாங்க. ஸோ சின்ன வயசுல இருந்தே ஐ ஹவ் பீன் raised அந்த ஒரு மென்டாலிட்டியோட தான் நானே வளர்ந்து வந்திருக்கேன். ஸோ யா மை ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் இஸ் வெரி normal middle class, slightly upper middle class nu vena sollalam. Adoption has become a very nice option nu neenga feel pandrela? I think we should switch the perspective, because it shouldn't be from the perspective of the parent. So what do you think, is this a very nice option for today's youngsters to, you know, they are pushing that line, yeah, 30 years sonna ipa 35 solra, so career oriented ah irukanga, they have different priorities, so to have a family, basic adane to have your own family, to and or memories and or the experience of being a parent. Adoption has become a very nice option nu neenga feel pandrela? I think we should switch the perspective, because it shouldn't be from the perspective of the parent. It should be from the perspective of all of the children that are waiting to be adopted. So என்னோட சௌகரியத்துக்கு நான் எந்த டைம்ல அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன், இது எனக்கு ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கு அப்படின்னு பார்க்காம, சரி நான் என்னோட கரியர்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன், நான் என் வாழ்க்கையை எவ்வளோ வாழ்ந்துட்டேன், இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தேவை இருக்குன்னா, I feel like if you look at the number of children that are orphaned in India, it is a staggering number. It is in the millions. Ana, the number of children that are in the system legally cleared to adopt in Pathingana, maybe it's about 2 or 3% of the orphaned children. So there's a huge disparity available. As an orphaned children to available, legally available children, there is a huge disparity. So under the gap namma kammi pananum, and adu government oda support illama neenga kammi panna mudiyadhu. It is a government's responsibility. A child qualified to be adopted or ready for adoption, correct, that has some legal issue. Correct. அது நிறைய பேப்பர் ஒர்க் இருக்கணும். அது ஐம் நாட் ஒன் டு ரொம்ப அத்தாரிட்டேட்டிவா எனக்கு அது பேச முடியாது. பட் அதுல நிறைய எந்த யாருமே அந்த குழந்தைக்கு ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருமே இல்லை, அந்த மாதிரி நிறைய சைன் ஆஃப் பண்ணி அந்த சைல்ட் ஷுட் பிகம் கம்ப்ளீட்லி ரெடி. அது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சைல்டு வந்து சிஸ்டம்குள்ள வரும்போது சின்ன வயசா இருந்தாலுமே இந்த பேப்பர் ஒர்க் எல்லாம் தாண்டி வரும்போதேக்கு அந்த சைல்டு கொஞ்சம் வயசாயிடுச்சு. ஸோ த சைல்ட் ஹஸ் மூவ் ஃப்ரம் திஸ் bracket to the next bracket. Then there is very little awareness as or education wise prospective adoptive parents ku or training class o illa or young child வீட்டுக்கு கொண்டு வரது versus ஒரு slightly older child வீட்டுக்கு கொண்டு வரதான challenges என்னென்ன, அதை நீங்க எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், அந்த சைல்டுக்கு என்னென்ன சப்போர்ட் கொடுக்கலாம், அந்த சைல்டுக்கான ஒரு கவுன்சிலிங், extended family அதை எப்படி ஏத்துக்க முடியும், if there are issues between அந்த first few months அந்த ஒரு கொஞ்சம் is a teething issue ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை எப்படி சர்பாஸ் பண்றது, அதுக்கான கவுன்சிலிங்ஸ், அதுக்கான சர்வீசஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப கம்மி. And then there's a whole different category of children with special needs. Is special needs na, it starts with like a small cleft palate, which is not a life-threatening situation, to like major physical issues, missing limbs, to missing internal organs, to constant medical attention. அந்த வரைக்கும் போகுது. So there's children from here to the whole spectrum, and the full idhile irukku. Then mental disorders irukka kulandigal irukanga, adellame vera irukku. This is a huge mix of things. So I feel like the conversation should shift from எனக்கு ஒரு ஆப்ஷனா இருக்கே, from the parent perspective to the child perspective. Superb. So how did you prepare yourself? Did you go through these classes? நீங்க ரெண்டு பேரும், is it available in India? இல்ல is it because you were abroad you could be exposed to that? Right. So is it available in India ன்னு சொன்னா எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது. பட் எனக்கு my personal experience ஓரளவுக்காவது எனக்கு அவேர்னஸ் வந்தது ஏன்னா, we had started this process in the US. நாங்க ஒரு 17 வருஷ காலம் நாங்க யூஎஸ்ல இருந்தோம். ஸோ அப்போவே இது அங்கேயே பண்ணலாங்கிற மாதிரி தான் நாங்கள் ஆரம்பித்தோம். We went through multiple hours of training. We worked with different agencies அங்கே. ஸோ ஒவ்வொரு ஏஜென்சிக்கும் அவங்க சர்டிஃபிகேட், ஓகே யூ ஃபிட் டு அடாப்ட்ன்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கே யூ ஹேவ் டு அட்டெண்ட் about 40-50 hours of classes with them. And the subjects they deal with, ஒரு சும்மா ஒரு overview சொல்ல முடியுமா? Oh, it's everything and anything. So அங்க வந்து there are two types of adoptions that you can do. One is directly from a birth mother, and another is from the foster system. They can do both. So directly from a birth mother, you can do 1 year of training. 1 year of training is 1 year of
into your home. So birth mother எப்படினா when a woman is pregnant and she has decided இந்த குழந்தைய வந்து நான் தத்து கொடுக்க போறேன்ட்டு டிசைட் பண்ணிருப்பா அந்த பொண்ணு. அண்ட் அவங்களுக்கு ப்ராஸ்பெக்டிவ் பேரண்ட்ஸோட ப்ரொஃபைல்ஸ் காட்டுவாங்க. இந்த ஒரு புக் மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணோம். காட்டிட்டு நம்ம ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி என்ன, நம்ம வசதி என்ன, நம்ம எல்லாமே பேக்ரவுண்ட் எல்லாமே இருக்கும் அந்த புக்ல. ஸோ அவங்க அந்த புக்கை பார்த்துட்டு போட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு அவ டிசைட் பண்ணுவா, சரி இந்த பேரண்ட்டுக்கு தான் நான் கொடுக்க போறேன். அம்மாக்கு மட்டும்தான் டிசிஷன் மேக்கிங் பவர், அப்பாக்கு உண்டா? இஃப் த அப்பா இஸ் இன்வால்வ் அப்பாவுமே கிளியர் பண்ணணும். இஃப் த அப்பா இஸ் நாட் இன்வால்வ் அம்மா மட்டுமே பண்ணா கூட ஓகே. அண்ட் அதுலேயுமே there are different gradients of adoption. அதாவது ஓப்பன் அடாப்ஷன் இருக்கு, செமி ஓப்பன் அடாப்ஷன் இருக்கு, க்ளோஸ்ட் அடாப்ஷன் இருக்கு. இது எல்லாமே யூஎஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் சொல்றேன், இந்தியா லெவலில் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. ஓப்பன்னா போத் பார்ட்டிஸ் நோ ஈச் யாரு, குழந்தைக்குமே பர்த் மதர் யாருன்னு தெரியும், பர்த் ஃபாதர் யாரு, பர்த் ஃபேமிலி யாருன்னு தெரியும், அண்ட் அடாப்டிவ் ஃபேமிலி யாருன்னு தெரியும். அவங்க அடிக்கடி மீட் பண்ணிக்கலாம், இன்டராக்ட் பண்ணலாம். இந்த பர்த் ஃபேமிலியோட பிரசன்ஸ் இந்த குழந்தையில வாழ்நாள் பூரா இருக்கும். செமி ஓப்பன்னா இந்த ரெண்டு பார்ட்டிஸ் வில் டிசைட் எவ்வளோ அந்த குழந்தைக்கு இன்வால்வ்மெண்ட் வரணும். மேபி வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி பர்த் ஃபேமிலியை மீட் பண்ண வரதா இருக்கலாம், இல்லை ஃபோட்டோஸ் மட்டும் அனுப்புறதா இருக்கலாம். அந்த மாதிரி தே டிசைட் த லெவல் ஆஃப் ஓப்பன்னஸ். க்ளோஸ்ட் அடாப்ஷன்னா ரெண்டு பார்ட்டிஸுக்குமே அந்த பக்கம் தெரியாது. இவங்க தான் ஃபோட்டோஸ் மட்டும் காட்டுவாங்க, வேற ஐடென்டிஃபைங் இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே போகாது அந்த பக்கம் இந்த பக்கம். ஸோ அது கூட இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் அடாப்ஷன். அண்ட் another one is foster systemலேருந்து நம்ம கூட்டிட்டு வரோம். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் அடாப்ஷன்ல there is somebody மிடில் கிரவுண்ட்ல, that is ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கும் for these people to meet. Yeah. Each state has their own state run agencies and private agencies. அவங்க தான் இதெல்லாமே மேனேஜ் பண்ணி எல்லாம் பண்றது. ஃபாஸ்டர் சிஸ்டம்லனா அந்த குழந்தைகள் they have already cleared all of the legal இதெல்லாமே கிளியர் பண்ணியாச்சு. அவங்க பர்த் ஃபேமிலி அவங்கள அடாப்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லி எழுதி கொடுத்தாச்சு. அதுல இருந்து நம்ம கையில அந்த குழந்தை வரும். அது இட்ஸ் மோர் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் வேணா சொல்லலாம். பட் those children tend to be older. அண்ட் அவங்க ஏன் ஃபாஸ்டர் சிஸ்டம்குள்ள வராங்கன்னா there are many reasons. அது வந்து broken families இருக்கலாம், இல்லை ட்ரக் அபியூஸா இருக்கலாம், இல்லை செக்ஷுவல் அபியூஸா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன்ல இருந்து சைல்ட் சர்வீசஸ் போய் அந்த குழந்தைய கூட்டிட்டு வந்திருக்கலாம். ஸோ அந்த சில்ட்ரனுக்கே தே ஹேவ் அ வெரி ட்ராமேட்டிக் பாஸ்ட், ட்ராமேட்டிக் ஹிஸ்ட்ரி. பர்த் மதர்லேருந்து வரதுலயுமே இருக்கலாம். ஏன்னா ஒரு குழந்தை, ஒரு பொண்ணு வந்து ஆக்சிடென்டலி பிரெக்னென்ட் ஆகிறது வந்து there might be many reasons. It's not just ஒரு எனக்கு ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருந்தா நாங்க ப்ரொடெக்ஷன் யூஸ் பண்ண தப்பா போச்சு இல்ல. இட் மைட் பி ரேப், இட் மைட் பி ட்ரக்கோட மயக்கத்துல அவங்க பண்ணியிருப்பாங்க, இல்ல தே ஆர் ஸ்டில் அடிக்டட் அண்ட் தே டோன்ட் வாண்ட் த சைல்ட் டு க்ரோ அண்டர் தட் சர்க்கம்ஸ்டான்ஸ். அதனால அந்த அம்மா வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ் இந்த இந்தியாலையுமே பார்த்தீங்கன்னா the children that come into the system, அது ஒரு மேபி சின்ன ஒரு மேபி 0 to 1 2 வரைக்கும் தாண்டினீங்கன்னா they come with a lot of baggage, and I use it in a very just productive way, not to avangla insult பண்றதுக்கு நான் சொல்லல. So the parents that adopt those children, அவங்களுக்கு because we have the resources, நம்மளுக்கு அது அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை கூட நம்மளுக்கு ஒரு அவங்க லைஃப்ல ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரதுக்கு முடியும். பட் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு அந்த அவேர்னஸ் வரணும். இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோன்ட்டு நீங்க ஒரு 2 week கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, you'll feel a lot more equipped to open up your horizons to adopt an older child. So Abhirami, in the foster parenting kum adoptive parents kum enna vyathyasam? Indiala again foster parenting it's very confusing. Foster irukku, but again I don't want to misquote anything. இது வந்து காராவோட வெப்சைட்ல நீங்க போனீங்கன்னா அதுல எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். So and there are other resources where you can get this information, but fostering is not a very prevalent practice in India. ஏன்னா foster to adopt process is still very complicated. So maybe நான் கேள்விப்பட்டதுல ஒரு 5 வருஷம் நீங்க foster பண்ணிட்டு there is a chance that the child may be placed elsewhere. So அந்த bond create பண்ணி எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு அம்மா குழந்தை அப்பா குழந்தை மாதிரி வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் maybe the குழந்தை might get taken away. So அந்த மாதிரி இப்போ அந்த சிஸ்டம் அப்படிதான் இருக்குன்னு தான் என்னோட as far as I know. இங்க ஃபாஸ்டரிங் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. ஈவன் இஃப் யூ வாண்ட் டு see, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாங்கெல்லாம் வந்து we have grandchildren, we travel, அப்படியெல்லாம் இருக்கிறத அடாப்ஷன் பண்ணறதுக்கு முடியாது. So we even tried for fostering for a baby girl, என்னோட ஷோல வந்து ஒரு குழந்தைய. பட் ஃபாஸ்டரிங் இல்ல, you have to adopt. So we are not in a situation, எங்களோட ஏஜ்ல இன்னொரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கிறதுக்கான ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்லை. பிகாஸ் குழந்தைகளோட டெலிவரி இருக்கும், நாங்க டிராவல் பண்ண வேண்டி இருக்கும், எங்க குழந்தைகளுக்கு எங்களோட சப்போர்ட் தேவைப்படும். ஸோ அதனால அது பண்ண முடியல. தட் இஸ் ஒன் திங்.
second thing, we were talking about the subjects. நீங்க இந்த classes attend பண்ணும்போது அது see இப்போ ஒரு when you birth a child, அங்க வந்து you have this preparing for breastfeeding, lactation consultants இருப்பாங்க, then குழந்தைக்கு diaper போடுறதுல இருந்து குழந்தைக்கு குளிப்பாட்டுறதுல இருந்து அதுக்கெல்லாம் classes இருக்கும், plus how to handle post partum depression. Yes. And to make the family aware that the girl might go through it, and it is not like when you hold the baby, the mother is totally in bliss. There are mothers who hate it because அவ்வளோ நாள் அவங்க லைஃப் அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்துட்டு சடனா பாடி இஸ் இன் chaos. சோ அதெல்லாம் வரது, அதெல்லாம் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அப்புறம் இஸ் இட் சம்திங் சிமிலர்? அதெல்லாமே கவர் பண்ணுவாங்க, ஃபார் ஷுர் கவர் பண்ணுவாங்க. தே ஆல்சோ கவர் திங்ஸ் லைக் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து இப்போ ஒரு even in a conversation என்னென்ன words, what are the right words and the wrong words to use, own child versus adoptive child, real parent versus biological parent. அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை, இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்றோம்னா அதுக்கு பதிலா இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுங்க, மேக் தட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் vocabulary. அப்படி அந்த something from that basic to how to identify signs of sexual abuse in a child. ஒரு 4 வயசு குழந்தையெல்லாம் sexual abuse தாண்டி கடந்து ஃபாஸ்டர் சிஸ்டம்ல வந்து அதை பிளேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் அந்த குழந்தையோட பிஹேவியர் பேட்டர்ன்ஸ்ல என்னென்ன நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணலாம், ஒரு ஸ்லைட்லி ஓல்டர் சைல்டு வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தோம்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே நம்ம எப்படி அந்த சைல்டுக்கு ரொம்ப ஒரு அமைதியான ஒரு சேஃபான ஒரு என்வாயன்மெண்ட் நம்ம கிரியேட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி வரைக்கும் they go very much in depth into it. But this is all, the beautiful thing is this is all child centric, child focused. And the child, you are the person with privilege. So if you are taking on this responsibility, you better damn be equipped to do this. Absolutely fantastic. So idla rendu vishayam I just want to address one thing that you said on the postpartum depression and the biological parenting alla sonninga illaya, that can happen in adoptive families as well. ஒரு குழந்தை புதுசா நம்ம எவ்வளவுதான் வருஷ கணக்குல நம்ம பிளான் பண்ணிருப்போம், இதுதான் நம்ம பாதை, இப்படிதான் நம்ம குழந்தை கூட்டிட்டு வர போறோம்னு பிளான் பண்ணிருப்போம். பட் ஃபார் யூ டு ஃபால் இன் லவ் வித் another individual, it takes time. ஒரு சிலருக்கு அந்த குழந்தை கையில கிடைக்கும் போதே அந்த ஒரு ஹார்மோனல் ரஷ் அது இதெல்லாம் வந்து they immediately fall in love with the baby. But even for an adoptive parent, it may take time for you to fall in love with the child. Because as you know, you've raised 3 kids. And the first year, it's a very one-way street. அந்த குழந்தைக்கு லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் இல்லை, பேசக்கூடிய ஒரு ஈவன் கம்யூனிகேட்டிவ் ஸ்கில்ஸ் கூட இல்லை. அந்த குழந்தைக்கு அழ மட்டும்தான் தெரியும். நடுராத்திரியில 5 வாட்டி எழுந்திருக்கும் அந்த குழந்தை. நம்ம கிவ் தான். இட்ஸ் ஃப்ரம் த பேரண்ட் டு சைல்ட், கிவிங் மட்டும்தான் அங்க நடக்கும். ஸோ when a woman goes through the 10 months of pregnancy, hormonally she's sort of equipped, and the give-க்கு கொஞ்சம் it actually helps her. But when it comes through adoption and the give பண்ணிட்டு இருக்கும்போது maybe by month 4 you might think என்னடா பண்ணோம் இது அப்படின்ட்டு தோணலாம், and that is very very natural. So in the postpartumங்கிறது, post adoption depression is also very real, and அதுவுமே நம்ம normalize பண்ணணும். So ஒரு important point, you don't have to feel guilty about it if you go through the emotions. Exactly. That's what she is trying to say. Yes. Okay, அதே மாதிரி இப்போ நீங்க terminology பத்தி சொன்னீங்க. So when you birth children also, the vaginal birth versus cesarean section, அத glorify பண்ணறது, vaginal birth வந்து எங்கிட்ட எத்தனை வாட்டி my daughter said, அம்மா நார்மல் டெலிவரியா கேட்காதே, நமக்கு தெரியாது, நார்மல் டெலிவரியா கேட்போம். அது என்னம்மா நார்மல் டெலிவரி? It is not normal delivery. Correct. Even cesarean is normal delivery. It is vaginal birth. அப்படிதான் சொல்லணும். அடுத்தது இந்த breast feeding glorify பண்ணறது. ஓ தாய்ப்பால் கொடுக்கறியா, தாய்ப்பால் கொடுக்கலன்னா பெரிய ஒரு கிரிமினல் மாதிரி. She said a very interesting thing. I think you should talk about it. You said the formulas are evolved so much that they have adapted the formula very well. Yes. So அந்த காலத்துல எல்லாம் இந்த formulas வரும்போது breast milk மேட்ச் பண்ணற அளவுக்கு அது வந்தாச்சு, அன்னைக்கு வரல, அதனாலதான் சொன்னாங்க. பட் இப்ப ஸ்டில் breast milk-க்கு அந்த ஃபர்ஸ்ட் மில்க் கொலஸ்ட்ரம் வந்து இட்ஸ் லைக் a மேஜிக் இது வேணான்னு சொல்லலாம். பட் அது அந்த ஒரு 2 days அந்த தாண்டி உள்ள breast milk-ஓட எல்லா குணங்களும் எல்லா சத்துக்களும் எல்லாமே ஃபார்முலால இப்ப வர ஆரம்பிச்சிச்சு. And I will tell you, I was birthed by my mother
And after like 4 months or ஏதோ நான் ஃபார்முலா குடிச்சு தான் வளர்ந்தேன். And there is no shame even if you have birthed your child. உங்களுக்கு தாய்ப்பால் வரதுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குன்னா ஃபார்முலா கொடுக்கறதுல தயவு செஞ்சு எதுவும் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. அண்ட் யாராவது உங்களை அதை ஷேம் பண்ணி பார்த்தாங்கன்னா சரிதான் போடான்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துருங்க. That's a very important point. And when you're talking about adoption, one of our technicians asked me a question. He's not married yet. He said, "Oru single mom or single lady can adopt a male child. Yes. A single male cannot adopt a female child. Correct. Amma. Why is it, ma'am? I really want to adopt a girl child." What do you think about that? I think there might be some data that supports too much sexual abuse. Even though adoption is a very long process, அதை வெயிட் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி தான் ஒரு 3-4 வருஷம் ஆகும் குழந்தை கையில கிடைக்கிறதுக்கு. ஆனாலுமே there might be people, there might have been enough people adopt பண்ணிட்டு அபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்திருப்பாங்க. அது நடக்க கூடாதுங்கிற ஒரு ப்ரொடெக்ஷனுக்காக வச்சிருக்கலாம் இந்த ரூல். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா, ப்ராபப்ளி ஒரு சிங்கிள் மேன் இஸ் ஹி எக்யூப்ட் பிகாஸ் is he equipped to handle a girl child? Because அது ஒரு question practical இருக்கலாம் ஒரு adolescence-ல ஒரு puberty-ல அதுக்கப்புறம் வரது emotions அதெல்லாம் வந்து and we always tell children அந்த good touch bad touch சொல்லி கொடுக்கிறோம். So when it comes to a man, you know, அவருக்கு டெலிகேட்டா ஃபீல் பண்ண கூடாது. பார்த்தா ஒரு சிங்கிள் உமனுக்கு ஒரு பாய் ரேஸ் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஃபுல்லா எக்விப்டான்னு கேட்டா அது ரைட்டா? Why are we giving more power to a woman or ஒரு ஆணுக்கு? Because the statistics again. இருக்கலாம். Yeah. So, I don't think this is a very complicated issue. இதுக்கு ஒரு simple black or white answer சொல்ல முடியாது. Talking to the child about adoption and that he or she has got his family, chosen his family after she was born or he was born. அந்த விஷயத்தை பத்தி have you already decided how to tell your child or do you have any plans? அதுக்கான ட்ரைனிங் உங்களுக்கு கொடுத்தாங்களா? Again, I will probably refer back to the trainings that we got in the US in the process கடந்து போகும்போது and also எங்க மாமி அவங்க 2 குழந்தைகளை அடாப்ட் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பேபி கேர்ள் and then a baby boy. இப்போ பேபி எல்லாம் அந்த பொண்ணு கல்யாணமே ஆயிடுச்சு. So all the research says that it is best to tell them. எவ்வளோ சின்ன வயசுல இருந்து அந்த கான்வர்சேஷன் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ண முடியுமோ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு ஏஜ் அப்ரோப்ரியேட்டா புரியற பாஷையில சொல்லுங்க. இப்ப நிறைய நான் எப்ப எங்க ஃபாரின்ல இருந்து ஃபேமிலிஸ் வந்தாலுமே நான் சொல்லுவேன், கெட் மீ புக்ஸ் ரிலேட்டட் டு அடாப்ஷன், லைக் சின்ன யூனோ cartoon books அந்த மாதிரி comic books related to adoptionங்கிற மாதிரி. Families look different அந்த மாதிரி. So we have done something very connected to this in the film. Correct. Which we don't want to disclose. Correct. She was very particular. She was telling me actually நம்ம படம் 3 hours போனோம், அவ்வளோ கண்டென்ட் இருக்கு, ஆனா நிறைய எடிட் பண்ணி போட்டேன். அப்போ she was telling me, ma'am, please don't edit that portion. I want that portion. Correct. அவங்கள பயப்பட்டு அந்த போர்ஷன் அப்படியே வச்சிருந்தேன். So connected to this படத்துல இருக்கு. ஆமா. And you enjoy doing that. Absolutely. For sure. And I think it sends a very positive message. ஏன்னா இது ஒரு தப்பான விஷயம் இல்லையே மூடி மறைக்கிறதுக்கு. அப்ப எதுக்கு மூடி மறைக்கிறோம்? ஏதோ ஒண்ணு மூடி மறைக்க தோணுதுன்னா they feel like இதுல ஏதோ ஒண்ணு தப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறது தானே அதோட அர்த்தம். பட் if I'm doing something good, if I'm doing something right, அந்த குழந்தைக்குமே it should feel like it is good, right and natural இல்லையா? So அவங்களோட எவ்வளோ சின்ன வயசுல இப்போ நான் when I say bedtime stories to my daughter, நான் எப்பாவது ஒரு வாட்டி நான் I talk to her about எப்படி கூட்டின்னு வந்தேன் ஆர்ஃபனேஜ்ல இருந்து, நானும் ராகுல் எப்படி கூட்டின்னு வந்தோம் நான் சொல்லுவேன், even though she doesn't understand a word of it. But அவ கேட்க it will be very normal. இப்ப நான் வளர்ந்து வரும்போது when I was 3-4 years old, எனக்கு one of my favorite stories to hear was the day I was born. அப்பா அம்மா கிட்ட கேட்டுட்டே இருப்பேன், ஒரு 1000 வாட்டி கேட்டிருப்பேன், நான் பிறந்த நாள் கதை சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒரு 1000 வாட்டி கேட்டிருப்பேன். Every child will be curious about that இல்லையா? And if she wants to talk to me about her birth family, இப்ப எங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது, that is all sealed, but if she ever wants to talk to me about her birth family or if she expresses that என்னோட அம்மா எப்படி இருந்திருப்பானா, I will engage that conversation with her. So will Rahul, my husband. அந்த ஒரு கான்வர்சேஷன் நாங்க என்கேஜ் பண்ண தயாரா தான் இருக்கோம். Because another beautiful thing that we were exposed to and that changed our thought is that ஒரு தாய்க்கு 2-3-4 குழந்தைகள் இருந்தாலுமே அந்த
எல்லா குழந்தைகளுமே ஒரே மாதிரி தான் அது அந்த ஒரு அன்பு வச்சுப்பா. நம்மளுக்கு 2-3 சிப்ளிங்ஸ் இருந்தாலுமே எல்லா சிப்ளிங்ஸ் கிட்டயும் நமக்கு ஒரே மாதிரி தான் அன்பு இருக்கும். ஸோ why would you expect a child not be able to love two mothers the same way? எதுக்கு அந்த சைல்டுனா ஒரு அம்மா தான் இருக்கலாம், ஒரு அப்பா தான் இருக்கலாம்னு ஏன் அடம் பிடிக்கிறீங்க? இப்ப கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நம்ம இன்னொரு ஃபேமிலியில இருக்கிற அம்மா அப்பாவை நம்ம அம்மா அப்பாவை ஏத்துக்கிறது இல்லையா? அவ்வளோ ப்ரெஜுடிஸ், அவ்வளோ வளர்ந்து, அவ்வளோ நம்ம ஒரு சார்ட்டடான ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஆனதுக்கு அப்புறமே நம்ம இன்னொரு ஃபேமிலியை நம்ம ஃபேமிலியா ஏத்துக்க முடியும்னா, ஒரு குழந்தைக்கு அன்பு மட்டுமே தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு நிறைய பேரை நேசிக்கிறதுக்கான ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்காதுன்னு ஏன் சொல்றீங்க? That's a fantastic, finale for this interview, because that's the basis of everything. Like, the insecurity is what, நம்ம குழந்தைகிட்ட நம்ம சொல்லிட்டா நம்மள நேசிக்காம போயிடுமோ, இல்ல பெத்தவங்களை தேடி போயிடுவாங்களோங்கிற பயம்தான் பல பேரண்ட்ஸை இதை டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணாம வச்சிருக்கு. அண்ட் குழந்தைகள் எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலிலேருந்து இல்லைன்னா தப்பான ஒரு சுச்சுவேஷன் அதை தெரிஞ்சுக்க வரும்போது அதுக்கு பெரிய ரிஸ்க் இருக்கு. அந்த மாதிரி பல ஸ்டோரிஸ் நான் என்னோட ஷோல பார்த்திருக்கேன். 20 இயர்ஸ் கழிச்சு, 25 இயர்ஸ்க்கு கழிச்சு அந்த பேரண்ட்ஸ்டேந்து எஸ்ட்ரேஞ்ச்ட் ஆயிட்டு வந்து எனக்கு எங்க பெத்தவங்களை பார்க்கணும், ஏன் என்ன தூக்கி போட்டாங்க. ஸோ அந்த கான்வர்சேஷன் வரும்போது குழந்தைகள்கிட்ட ஜஸ்ட் டு மேக் ஷுர் தட் தே லவ் யூ மோர், அவ உன்னை தூக்கி போட்டுட்டா, because they want to, it is the love for that baby, you know. So and that is another thing I want to address. இது இப்போ நிறைய இந்த அடாப்ஷன் வீடியோஸ் வரும்போது கீழே கமெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, எத்தனை அம்மாக்கள் தங்க குழந்தைய தூக்கி போட்டுட்டு போறாங்க, அவங்க எல்லாம் ஒரு அம்மாவா அப்படின்ட்டு ரொம்ப சாதாரணமா சொல்லிடுவாங்க. பட் யூ டோன்ட் நோ தட் உமன்ஸ் சிச்சுவேஷன். அந்த அம்மாவை ஜட்ஜ் பண்ணவே முடியாது. எவ்வளோதான் ஆனாலும், எவ்வளோ கஷ்டத்துல வாழ்ந்தாலும், எவ்வளோ ஒரு கொடூரமான சிச்சுவேஷன்ல இருந்தாலுமே பெத்தெடுத்த ஒரு குழந்தைய எனக்கு வேண்டாம், நான் வளர்க்க முடியாதுன்னு விட்டு போறது ஒரு அம்மாக்கு எப்பவுமே கஷ்டமான ஒரு விஷயம்தான். ஏதோ ஒரு அம்மா ஒரு இடத்துல அந்த டிசைட் பண்ணதால தான் இப்ப எனக்கு என் குழந்தை கிடைச்சிருக்கா. ஸோ ஐ வில் ஆல்வேஸ் பி கிரேட்ஃபுல் டு தட் லேடி. அந்த பொண்ணு யாரோ, தேங்க்யூ டு ஹர். அந்த டிசிஷன் எடுத்திருக்கலன்னா எனக்கு என் குழந்தை கிடைச்சிருக்க மாட்டா. ஸோ தயவு செஞ்சு அந்த பெத்த அம்மாக்க வளர்க்க முடியாம போற அம்மாக்களை டிமீன் பண்ணாதீங்க. அவங்க சிச்சுவேஷன் உங்களுக்கு தெரியாது. அப்படி டிமைன் பண்ணும்போது குழந்தைகள் ஃபீல் வெரி அவங்களுக்கு வளர்ந்து வரும்போது தே ஃபீல் வை டிட் தே டூ இட் டு மீ, அந்த ஒரு ஃபீல் வந்துடும். ஸோ யூ ஷுட் நெவர் கிவ் தட் ஃபீல் டு த சில்ட்ரன். யூ ஷுட் ஆல்வேஸ் ஃபீல், தட்ஸ் அ டெக்னிக் இல்லையா. நான் அடாப்டிவ் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது அதான் சொல்றாங்க, யூ ஷுட் மேக் த ஃபீல் த சைல்ட் ஃபீல் ஹாப்பி தட் she brightened up your life, she brought something, it is not that the mother didn't want you, it is because she wanted you to brighten up another home. she was, I am grateful to her ங்கிறது நம்ம குழந்தைகள்ட்ட சொன்னோம்னா, I think on the insecurity part most of it is handled. So it was a lovely conversation, so much of insight. I'm glad that I could do this with you, and thank you so much for giving this time. So September 22க்கு Are You Okay Baby தியேட்டர்ஸ்ல போய் பாருங்க. எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்ல, படத்துல சொசைட்டிக்கு தேவையான ரெலவெண்டான பல விஷயங்கள் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். மெசேஜ் எல்லாம் சொல்லல. நீங்க படத்தை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பல கேள்விகள் வரும், நீங்க திங்க் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க, நீங்களே ஆன்சர்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிப்பீங்க. ஒவ்வொருத்தர் இந்த படத்துல இருந்து ஒவ்வொரு விஷயத்தை எடுத்துப்போம். இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் how you relate, எந்த கேரக்டரோட ரிலேட் பண்றீங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச பல ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, ரைட் ஃப்ரம் Abhirami to Samuthirakani to mysskin to Robo Shankar to Adugalam Naren to Vinodini, Uday Mahesh, Anupama Kumar, Ashok, Mullai Arasi, அந்த மாதிரி பல ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவர் மேஸ்ட்ரோ, அவர் pride ராஜா சார் மியூசிக் போட்டிருக்காரு. So we promise you a emotional journey, a very contemporary screenplay, and have fun. Thank you. This journey of adoption started என்னோட கல்யாண புது first dayல இருந்து. The next thing we said is, Krishnan, let's catch him. There are some people who come and talk to me in whispers and say, is this your adopted child? ஒரு குழந்தை வேணான்னு சொல்ற ஒரு லேடியும் குழந்தை ரொம்ப பிடிக்கிற மேனும், we both fell in love. The moment I saw her, I knew, yes, she is my daughter.